الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا في المرة الماضية عن العشر الأواخر من رمضان وما ينبغي أن ينشغل به العبد من عبادة ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. وذكرنا في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. ويقول الإمام ابن رجب الحنبلي أن معنى الاعتكاف وحقيقته هو قطع العبد أو انقطاع العبد عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. فينبغي للإنسان في هذه الأيام المباركة أن يقلل من المخالطة ومن كثرة الكلام، لأنها من الأمور التي تشغله أو تشغل القلب عما هو أفضل منه، وأن يحاول قدر الإمكان أن يكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله تعالى ومن الخلوة المشروعة، يخلو بنفسه ويفكر في عيوبه وكيف يصلح هذا النفس، ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، يعترف بأخطائه وبتقصيره، ويكون عازما على إصلاح نفسه وأن يعبد الله حق عبادته. ومن الأمور التي ينبغي أن نحاول أن ننتبه لها هي قضية كف الأذى. هذه من العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس. فالعبادة لا يلزم أن تكون فعلا، العبادة قد تكون تركا. فالإنسان الذي يترك الذنب مخافة للوقوع فيه ومخافة أن يبتعد عن الله عز وجل يكتب له حسنة. وترك الأذى من معاني التقوى. غالبا ما نربط التقوى بفعل أمر مرتبط بالله عز وجل أو ترك أمر يكرهه الله عز وجل. فالعبادة إما أن تفعل شيء يحبه الله عز وجل قول أو فعل، أو تترك أمرا يكرهه الله عز وجل. ولكن التقوى من معانيها كذلك ترتبط بالناس، فأن تترك أمرا يكرهه الناس ولو كان في حد ذاته مباح، ولكن قد يكون سلوكه يزعج الناس. فعلى سبيل المثال الحج، ذكر المرة الماضية ترك الحذاء في الطريق، لا نستطيع أن نقول أنه في حد ذاته حرام. وضع الحذاء على الأرض في الأصل أنه مباح بلا شك، ولكن أنت تعيش في مجتمع يوجد غيرك، هذا ممر عام يمر فيه الناس، وهناك أعراف أمور اصطلحنا عليها تعودنا عليها، أن الأحذية توضع في مكان معين، أو لما تأتي المسجد تتصرف بطريقة معينة. ومنها طبعا قضية الهواتف التي ابتلينا بها ابتلاء عظيما، حتى في كل صلاة لا بد أن نذكر اغلقوا الهواتف، وحتى ولو تكلمنا لا بد أن يرون الهاتف على الأقل مرة أو مرتين في كل صلاة. فأنت تذكر
أن المقصود بالصيام هو تقوى الله، وأن التقوى لا تقتصر على عبادتك لله عز وجل، ولكن ينضم كذلك علاقتك بالناس. يقول الله عز وجل مثلا على سبيل المثال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. يعني أن التقوى هنا ألا تزيد في الاعتداء على من اعتدى عليك أصلا. أن الله عز وجل يمنعك أن ترد على الاعتداء وتزيد عليه، ويسمي ذلك تقوى. شهر رمضان شهر عظيم، وليالي العشر هي من أعظم ما فيه، وليلة القدر ذروة هذه الليالي كلها. والله عز وجل لما وصف ليلة القدر قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. ولما تقرأ في التفاسير، السلام يكون على العباد ويكون كذلك من العباد، فالمطلوب أن تكون أنت أيضا مصدر للسلام وليس مصدرا للأذى. الناس أتوا في بيت من بيوت الله حتى يتعبدوا لله عز وجل، ليس حتى يجد في نفسه شيئا لأخيه، لأنه يرفع صوته في الصلاة أو يزعجه بطريقة أخرى، أو يتكلمون في أمور الدنيا فيشوشون على الناس. إذا اجتنبت ذلك فهذا أيضا من التقوى، هذا أيضا من حسن الخلق، أن تكف أذاك عن الناس. هذه من أهم العبادات، وفي الحقيقة من أسهلها، لأنه ليس من المطلوب أن تفعل شيء. لا نطلب منك أن تصلي 20 ركعة ولا أن تقرأ البقرة كلها. أن تراعي من حولك وأن تحترمهم ولا تؤذيهم بالقول أو بالفعل أو بالسلوك. سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن يأتي للمساجد أيها الإخوة في هذه الليالي مطلوب منهم أن يراعوا هذه الأمور وأن يفعلوا هذا لله عز وجل. ونسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. Donc mes frères et sœurs, la dernière fois nous avions parlé de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam abordait les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et nous avons évoqué la question de l'i'tikaf et le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, il a une façon très élégante et très pertinente de définir l'i'tikaf. Et il dit que la finalité de l'i'tikaf, c'est de couper toute relation avec les créatures pour se consacrer au service du Créateur. Et donc les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est une période au cours de laquelle, dans la mesure du possible, il faut éviter les fréquentations. C'est le seul moment de l'année où il est recommandé d'éviter les fréquentations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. De passer un minimum de temps avec les gens pour passer un maximum de temps avec Allah Azza wa Jal. Ce soit en récitant son livre, en évoquant ses noms et ses attributs, en faisant de l'istighfar, en s'isolant, en réfléchissant, en faisant de l'introspection, pensant à ses défauts, à ses péchés, reconnaître ses fautes, se repentir sincèrement envers Allah Azza wa Jal et essayer de s'améliorer. Et concernant nos relations avec les gens, il y a une adoration en islam qu'on n'évoque pas souvent et qui paraît pas très importante, et pour certains qui passe inaperçue, mais qui est en vérité fondamentale.
qu'on appelle en arabe tarkul adha. Littéralement, ça veut dire être inoffensif, de ne pas gêner les autres, pas gêner son prochain, son voisin. Ça peut être avec, je sais pas moi, la dernière fois, le Hajj, il parlait des gens qui laissent les sandales par terre à l'entrée de la mosquée. Et en fait, parfois, c'est des choses qui sont moubah, qui sont licites en islam. Personne ne dit que poser ses chaussures par terre, c'est interdit. Mais c'est juste que tu dois prendre en considération que tu vis en communauté, dans un tout petit espace. La mosquée, c'est un petit espace. Et si chacun se comporte sans faire attention à ses frères autour, ça devient compliqué. On vient à la mosquée et on repart avec le cœur lourd, parce qu'on n'aime pas le comportement de son frère. Et la question du comportement en islam, wallahi, c'est une question en réalité qui est directement reliée à la notion de piété. Et on pense que la piété, c'est seulement ton rapport avec Allah Azza wa Jal. Or que parfois dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il fait un rapport entre la piété et ta relation avec les autres. Donc déjà, le simple fait de délaisser quelque chose, ça peut être une adoration. L'adoration, c'est pas seulement faire des choses. L'adoration, ça peut être aussi délaisser des choses. Et je disais que voilà, on vit dans une petite communauté, la mosquée, l'endroit il est serré. Si chacun il se comporte comme il veut, on va tous se détester les uns les autres. Et je donnais aussi l'exemple des téléphones portables, parce que la vérité, c'est un fléau. C'est un fléau. On en parle à chaque prière. Avant chaque prière, on dit éteignez vos téléphones portables. Et malgré tout, il y a un téléphone ou deux téléphones qui sonnent. Et quand le téléphone il sonne, c'est pas seulement il sonne, c'est en plus de ça, il l'éteint pas. Et subhanallah, il y a un frère qui m'a dit tout à l'heure qu'une fois on a prié le Fajr ces derniers jours-là, il y a un téléphone portable qui s'est mis à sonner et la personne, elle n'a pas éteint son téléphone portable. Le frère m'a dit, moi j'étais à côté de quelqu'un, quand il a dit Sami Allahu liman hamida, il a commencé à faire des invocations contre la personne qui faisait sonner son téléphone. Il a maudit la personne, il a demandé à Allah de maudire la personne qui laissait son téléphone sonner. Tu te rends compte jusqu'où ça va ? La vérité, on ne se rend pas compte. Et pendant le soujoud, il maudissait la personne dont le téléphone il sonnait. On peut peut-être considérer que c'est exagéré, mais ces gens-là, en fait, ils nous volent des parties de la prière. On n'arrive pas à se concentrer dans la prière. On est arrivé à une époque où on ne peut plus faire une prière. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas un moment où il n'y a pas un téléphone qui sonne pendant la salette. Et encore, c'est là où tu te rends compte de l'importance de la taqwa, qui est ton rapport avec les autres, ton rapport avec tes prochains. Ça aussi, ça fait partie de la taqwa. C'est pas que ton rapport avec Allah Azza wa Jal. Parce que l'attitude de cette personne, moi je fais la prière, je la fais pour Allah, le reste ça m'intéresse pas. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, ça m'intéresse pas. Son attitude, c'est ça que ça veut dire. Mais elle ne se rend pas compte que Allah Azza wa Jal, il te demande d'avoir aussi un bon comportement envers tes co-religionnaires. Regarde comment, dans le verset Allah Azza wa Jal, dans Sourate Al-Baqarah, il dit فَمِنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Il parle des mushrikin de Quraysh. Il dit aux Sahaba, si ils vous agressent, physiquement, militairement, eh bien, répondez à l'agression par l'agression. Mais il dit وَلَا تَعْتَدُوا. Mais par contre, vous ne devez pas dépasser. Vous ne devez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas être dans la surenchère. Wattaqullah. Et en fait, craignez Allah. En gros, la taqwa, elle est aussi liée à la façon dont tu vas répondre à une agression d'un polythéiste, d'un kafir. Allah Azza wa Jalla appelle ça de la taqwa. Subhanallah. Qu'en est-il de tes co-religionnaires, des gens qui sont dans la mosquée les 10 derniers jours du mois de Ramadan et peut-être même Laylatul Qadr? Et comme on en avait parlé, je ne sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on faisait l'exégèse de Surat Al-Qadr. Et je disais que Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a décrit Laylat al-Qadr, l'une de ses qualités, c'est que c'est une nuit de paix, de sérénité. Et souvent, quand on aborde les tafassirs, il te parle de sérénité, c'est-à-dire que la paix, elle descend sur, la sérénité se répand sur les fidèles. Mais il y a des savants du tafsir et des exégètes qui disent la paix, certes, c'est une paix qui descend du ciel, qui descend sur le cœur des fidèles. On ressent beaucoup de sérénité, Laylat al-Qadr.
mais c'est une paix qui vient aussi des fidèles. N'oubliez pas que la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal il a enlevé Laylat al-Qadr, il a fait oublier Laylat al-Qadr au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que deux compagnons ils se disputaient. Subhanallah. Et nous, pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et souvent la nuit du 27, on trouve un moyen de s'embrouiller, subhanallah. Or que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est d'être une source de paix pour ces co-religionnaires. D'avoir un comportement qui ne dérange pas les autres. La moindre des choses, éteindre son téléphone, ranger ses affaires, ranger ses sandales correctement. Quand on est dans le tarawih, machallah, les frères, ils connaissent les ahzab ou je sais pas quoi, ils récitent le Coran, alors que l'imam, il récite. On est venu écouter l'imam ou on est venu écouter les gens qui sont dans le rang, je comprends pas. Tout ça, c'est des petits détails, hein. Mais les gens, ils se plaignent, les gens, ils viennent me voir, ils se plaignent. Ils disent, Abdullah, pourquoi tu parles pas de ça? Des fois, les gens, ils se mettent derrière, ils se mettent à parler. On a fini la prière, les gens, ils commencent à discuter, et ceux qui font la prière, ils sont gênés. Tout ça, c'est des comportements qui gênent. Tout ça, ce sont des nuisances. Tout ça, c'est incompatible avec la taqwa. Donc, on rentre dans le mois de Ramadan pour ressortir avec de la taqwa, et ça se trouve, on ressort avec des péchés même. Ou en tout cas, notre comportement, il prouve qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. On ne comprend pas pourquoi on est là. On ne comprend pas la finalité de Ramadan. On ne comprend pas l'importance de Laylat al-Qadr. On ne comprend pas le sens de, ok, on vit dans des lieux où on ne fait pas l'i'tikaf, tout ça. Mais les discussions, Inch'Allah, on les reporte à plus tard. Parce que ça gêne les gens. Une personne qui fait ça, c'est une personne qui a compris sa religion. Elle va délaisser une action qui peut paraître même inoffensive, même licite. Mais elle se dit, ça va déranger les gens. Soit je vais sortir, je vais discuter plus loin. Ou alors, c'est pas le moment. Je vais prendre un mushaf. J'avais envie de plaisanter avec un tel, mais vas-y, c'est les 10 dernières nuits. C'est un moment où on veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc, Inch'Allah, on espère que ces quelques paroles, elles vont profiter. Même si des fois, Wallah, on a l'impression de prêcher dans le désert. La hawla wa quwwata illa billah. Je dis ça, mais sincèrement, des fois, Wallahi, on ressent une dépression. Wallah, déprimé. Des fois, tu te dis, mais on a passé, je me souviens, on avait fait toute une silsila avant Ramadan sur Al-Akhlaq. Je ne sais plus combien de khutbah je pourrais compter, mais peut-être au moins 12 ou 13 khutbah que sur l'Akhlaq. Et à la fin, je me suis dit, on va parler de Ramadan Yakfi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais, subhanallah, force est de constater qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Mais en même temps, da'wa, ça je dis ça pour moi, je dis ça pour vous aussi, parce que c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Quand tu t'impliques dans la da'wa, et tout le monde est impliqué dans la da'wa, il n'y a pas que celui qui prend le micro, etc. Ça peut être ton frère, ta soeur, ton voisin. Et da'i, c'est comme le facteur. Il dépose le courrier, et c'est pas son problème si les gens ils lisent le courrier, ils ne le lisent pas. Le prophète, son devoir, c'était juste de transmettre. C'est pas d'avoir du résultat. Donc même si les gens ils font pas, on va continuer à parler quand même. On continuera à dire. On continuera à dire aux gens ittaqullah. Ittaqullah fi ikhwanikum. Donc craignez Allah non seulement par sa grandeur ou pour sa grandeur, par crainte révérentielle envers lui, mais craignez Allah envers vos co-religionnaires. C'est ça l'islam. C'est de respecter ses frères. D'éviter de leur nuire ou de leur faire des choses qui les dérangent. Sinon, subhanallah, on arrive à des situations où les frères ils font des invocations contre vous, ils sont en prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et je vais finir avec ça, on va prier, Inch'Allah, il dit wattaqi da'wat al-mazloum fa innahu laysa baynahu wa bayna Allah hijab. Méfie-toi, prends garde de l'invocation de l'opprimé, la personne à qui t'as porté préjudice. Parce qu'entre elle et Allah, il n'y a pas de hijab, il n'y a pas de voile. C'est-à-dire l'invocation, elle monte direct au ciel. Elle est exaucée. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.